ایک روز اچانک دو نوجوان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹھک میں آ داخل ہوئے اور ایک شخص کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولے، اے عمر، یہ وہ شخص ہے جس نے ہمارے والد کو قتل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے دریافت کیا، کیا سچ میں تم نے ان کے والد کو قتل کیا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، ہاں امیر المومنین، میرے ہاتھ سے ان کے والد کا قتل ہوا۔ حضرت عمر نے آگے پوچھا، یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ جب اس نے وجہ بتائی تو پوری مجلس حیران رہ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا واقعہ سنا ہے جس میں انصاف محض بول نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت بن کر سامنے آ جائے؟ کیا سچ میں کوئی حاکم ایسا بھی ہو سکتا ہے جو اپنے سامنے کھڑے ایک معمولی انسان اور ایک مقتول کے وارثوں کے درمیان ایسا فیصلہ کرے کہ سننے والے حیرانی میں ڈوب جائیں؟ اور کیا ہم آج کے زمانے میں اس انصاف کا تصور بھی کر سکتے ہیں؟ ناظرین، تاریخ اسلام ایسی روایات سے بھری پڑی ہے جو نہ صرف ہمیں حیران کرتی ہیں بلکہ ہمارے دل کو جھکجھوڑ دیتی ہیں، اور انہی عظیم کرداروں میں ایک نام ایسا ہے جس کا ذکر آتے ہی عدل، دیانت اور خوف خدا کی مثالیں زندہ ہو جاتی ہیں۔ وہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شخصیت جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ کسی راستے سے گزرتے تو شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا۔ ان کا انصاف ایسا تھا کہ دشمن بھی اس کی گواہی دیتے تھے، اور ان کی حکمرانی میں ایک عام انسان کو بھی یہ یقین رہتا تھا کہ اگر اس پر ظلم ہوا ہے تو اسے انصاف ضرور ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی عدالت میں آنے والا ہر شخص امید لے کر آتا تھا، کیونکہ وہاں نہ سفارش چلتی تھی، نہ طاقت، نہ رشتہ داری، بلکہ صرف حق اور سچ کا بول بالا ہوتا تھا۔ اور یہی وہ چیز ہے جو کسی معاشرے کو مضبوط اور بلند بناتی ہے۔ اب ذرا اپنے دل سے پوچھیں، کیا ہم بھی ایسے انصاف کے خواہش مند ہیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فیصلے بھی سچائی اور دیانت پر مبنی ہوں، یا ہم صرف داستان سن کر آگے بڑھ جاتے ہیں؟ کیونکہ یہ واقعات صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ سیکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ہر پہلو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہو تو وہ کبھی ظلم نہیں کر سکتا، چاہے اس کے پاس کتنی ہی طاقت کیوں نہ ہو۔ ان کی مجالس میں جب لوگ اپنی مسائل لے کر آتے تو وہ صرف ایک خلیفہ نہیں بلکہ ایک ذمہ دار انسان کے طور پر ان کی بات سنتے۔ ان کی آنکھوں میں خوف خدا ہوتا اور ان کی فیصلوں میں عدل کی جھلک نظر آتی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی دور میں ایک عام شہری بھی اپنے حق کے لیے کھڑا ہو سکتا تھا، اور اسے یقین ہوتا تھا کہ اس کی آواز سنی جائے گی۔ اور یہی وہ ماحول تھا جس نے اسلامی معاشرے کو ایک مینار نور بنا دیا۔ اسی سلسلے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اور بھی بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں انصاف اور دیانت کی اعلیٰ مثالیں قائم کی گئیں۔ کبھی کوئی گورنر خود کو عام آدمی کے برابر کھڑا نظر آتا ہے، کبھی کوئی صحابی اپنے حق کے لیے خلیفہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور کبھی کوئی عورت بالکل صحیح بات کہہ کر بڑے بڑے فیصلے بدلوا دیتی ہے۔ یہ سب ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اسلام میں انصاف صرف حکمران کی ذمہ داری نہیں بلکہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے، اور جب ہر انسان اپنے حصے کا انصاف کرنے لگتا ہے تو معاشرہ خود بخود درست ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے گھروں میں، اپنے معاملات میں، اپنے فیصلوں میں انصاف کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے کاروبار میں سچائی کو ترجیح دیتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی معاملات میں انصاف نہیں کریں گے تو بڑی انصاف کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اور یہی وہ سوچ ہے جسے بدلنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے لوگ صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ ایک معیار ہیں، ایک پیمانہ ہے جس پر ہم خود کو پرکھ سکتے ہیں۔ اور جب ہم ان کے واقعات سنتے ہیں تو ہمیں صرف حیران نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنے اندر جھانکنا چاہیے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم سچ کے ساتھ ہیں یا صرف سہولت کے ساتھ؟ کیا ہم انصاف کرتے ہیں یا صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں؟ یہی وہ سوالات ہیں جو ایک مومن کے دل کو زندہ رکھتے ہیں، اور یہی وہ سوچ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ کیونکہ جب انسان اپنے معاملات میں سچائی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے، اور جب وہ ظلم سے بچتا ہے تو اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان واقعات کو صرف کہانی نہ سمجھیں بلکہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جب ہم عدل اور انصاف کی بات کرتے ہیں تو صرف ایک واقعہ یا ایک شخصیت تک محدود نہیں رہ سکتے، بلکہ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پوری جماعت نظر آتی ہے جن کی زندگیاں انصاف، سچائی اور خوف خدا سے بھری ہوئی تھیں۔
हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु के दौर में एक आम चरवाहे से लेकर गवर्नर तक सबको एक ही कानून के तहत रखा जाता था। एक मशहूर वाकया है कि एक गवर्नर के बेटे ने एक आम आदमी को मारा। जब शिकायत हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु तक पहुंची तो उन्होंने उस आम शख्स को यह हक दिया कि वो बदला ले और फरमाया, तुमने लोगों को कब से गुलाम बना लिया जबकि उनकी माओं ने उन्हें आजाद पैदा किया था। ये सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि एक मुकम्मल निज़ाम इंसाफ की अक्कासी करता है। इसी तरह एक औरत ने हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु की एक फैसले पर सवाल उठाया तो आपने फौरन अपनी बात वापस ले ली और फरमाया, औरत ने दुरुस्त कहा और उमर ने गलती की। जरा सोचें, एक खलीफा, एक हुक्मरान, एक ताकतवर इंसान एक आम औरत की बात मान लेता है। ये वो आजिज़ी है जो सिर्फ उस दिल में पैदा होती है जिसमें अल्लाह का खौफ हो। इसी तरह हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का एक वाकया भी बड़ा सबक आमोज है कि एक यहूदी के साथ उनका मुकद्दमा हुआ। काजी ने जब फैसला दिया तो वो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफ गया, हालांकि वो खलीफा थे, लेकिन उन्होंने इस फैसले को कबूल किया क्योंकि वहां हक को देखा गया, ना कि मनसब को। ये वो उसूल हैं जिन्होंने इस्लामी मुआशरे को मजबूत बनाया और यही वो उसूल हैं जिनकी आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। अब जरा अपने मुआशरे पर नजर डालें, क्या यहां ताकतवर और कमजोर बराबर हैं? क्या यहां हक और सच को तरजीह दी जाती है या हमने इंसाफ को सिर्फ किताबों तक महदूद कर दिया है? क्योंकि जब इंसाफ खत्म होता है तो जुल्म बढ़ता है और जब जुल्म बढ़ता है तो मुआशरा बिखर जाता है। इसलिए इस्लाम ने हमें बार बार अदल का हुक्म दिया है, यहां तक कि अपने खिलाफ भी सच बोलने का हुक्म दिया गया है। और यही वो चीज है जो एक मोमिन को दूसरों से मुमताज करती है। इन तमाम वाकयात को सुनकर हमारे दिल में एक ख्वाहिश पैदा होनी चाहिए कि हम भी अपनी जिंदगी में इंसाफ को अपनाएं, चाहे वो छोटा सा मामला ही क्यों ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला के नजदीक हर अमल का हिसाब होगा। और जब हम अपने फैसलों में सच्चाई इख्तियार करेंगे तो अल्लाह हमें भी वही इज्जत देगा जो उसने अपनी नेक बंदों को दी। अब वो वाकया जिसे सुनकर ना सिर्फ आप हैरान होंगे बल्कि आपके दिल में इंसाफ की एक नई तारीफ पैदा होगी। एक रोज अचानक दो नौजवान हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की मजलिस में दाखिल हुए और एक शख्स की तरफ इशारा करते हुए कहने लगे, ए उमर, ये वो शख्स है जिसने हमारे वालिद को कत्ल किया है। मजलिस में खामोशी छा गई। सबकी नजरें हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की तरफ उठ गईं। उन्होंने निहायत संजीदगी से उस शख्स से पूछा, क्या तुमने उनके वालिद को कत्ल किया है? उसने बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, हाँ अमीरुल मोमिनीन, मेरे हाथ से उनके वालिद का कत्ल हुआ। हैरत की बात यह थी कि उसने इनकार नहीं किया बल्कि खुद एतराफ कर लिया। हजरत उमर ने मजीद दरियाफ्त किया कि यह कत्ल कैसे हुआ। उसने बताया कि वो शख्स उसकी जमीन में दाखिल हुआ और उसके ऊंट को नुकसान पहुंचाया। गुस्से में आकर उसने एक पत्थर मारा जो उसके सर पर लगा और वो मर गया। ये सुनकर पूरी मजलिस हैरान हो गई। मामला वाज़ेह था, कत्ल हुआ था और कातिल खुद एतराफ कर रहा था। शरीयत के मुताबिक किसास का हक था। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अब तुम्हें इसका बदला देना होगा। ये सुनकर उस शख्स ने अर्ज की, ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे सिर्फ 3 दिन की मोहलत दे दें ताकि मैं अपने घर जाकर अपने बच्चों और माल का इंतजाम कर सकूं। अब सवाल ये था कि उसकी जमानत कौन देगा? अगर वो वापस ना आया तो? मजलिस में खामोशी छा गई। कोई आगे ना बढ़ा क्योंकि ये जान का मामला था। लेकिन इसी लम्हे एक सहाबी खड़े हुए और बोले, मैं इसकी जमानत देता हूं। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उस शख्स को 3 दिन की मोहलत दे दी। दिन गुजरने लगे, वक्त करीब आया। लोग सोचने लगे कि शायद वो वापस ना आए और वो सहाबी मुश्किल में पड़ जाए। लेकिन जैसे ही वक्त खत्म होने को था वो शख्स वापस आ गया। सब हैरान रह गए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, तुम वापस क्यों आए? तुम तो भाग सकते थे। उसने जवाब दिया, मैं नहीं चाहता था कि लोग ये कहें कि मुसलमानों में वादा पूरा करने वाला कोई नहीं। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उस सहाबी से पूछा, तुमने इसकी जमानत क्यों दी? उन्होंने जवाब दिया, मैं नहीं चाहता था कि लोग ये कहें कि मुसलमानों में एक दूसरे पर भरोसा करने वाला कोई नहीं। ये सुनकर मकतूल के बेटों के दिल भी बदल गए। उन्होंने कहा, हम इसे माफ करते हैं ताकि लोग ये ना कहें कि मुसलमानों में माफ करने वाले नहीं। ये वो लम्हा था जहां इंसाफ, सच्चाई, वादा और माफी सब एक जगह जमा हो गए। और यही वो सबक है जो हमें सीखना है कि अगर हमारे अंदर सच्चाई हो, वादे की पासबानी हो और माफ करने का जज्बा हो तो हमारा मुआशरा भी ऐसा ही बन सकता है। या अल्लाह, हमें भी सच बोलने, इंसाफ करने, वादा निभाने और माफ करने की तौफीक अता फरमा।
आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला की 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।